साहिब सतगुरु जगो जुग अटल शब्द गुरु कलयुग दी तारणहार पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी दी पावन पवित्र गोद विच शामा दे उचेचे समागमां विच जुड़ के जो अज गुरपुरब धर्म तुझा धर्म रखियक सतगुरु धर्म की चादर पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जी दे 401वें प्रकाश गुरपुरब नूं मनाउण लई अते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी विच भगत उन्हां भगतां विचों भगत धन्ना जी का जन्म दिहाड़ा उस संबंध विच हाज़रियां भरदियां रबी कलाम कीर्तन अते पाठ रूप श्रवण कीता है। गुरदेव पातशाह तरस करन मेहर करन ये गुरपुरब मनाउने ताई सफल हैं जे असी गुरुआं दे उपदेशां अनुसार अपने आप नूं चंगे पासे तोर के निर्मल बनाउण दा यतन करिए। बड़े सोहने गुरबाणी विच भी बचन पढ़ते हैं। गुरु अमरदास साहब पातशाह का बचन है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। बाबियां दादियां दियां कथा कहानियां पुत्रां नूं सपुत्र बनाया करदियां। भाई साहब भाई गुरदास जी दे भी बड़े अमृत बचन हैं। भाई साहब भी बड़े आउंदे ने उन्हां गुरसिखां नूं जिन्हां अंदर गुरु वास्ते प्रीत है प्यार है ते गुरुआं दे दिहाड़ियां वास्ते अपना समा कढ़ के अपनी शरधा भावना ते प्रीत नूं गुरु चरणां विच टिकाउण दा यतन करदे है। भाई साहब दे बोल हन, कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं कुर्बान सदके वार नहीं जांदा उन्हां गुरसिखां तो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का बचन पढ़ते हैं। यह तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे क्यों धन से जय जाए। अगला रहाओ दा बंद है, हों कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हों कुर्बाने जाऊं, हों कुर्बाने जाऊं तिना कै लैन जो तेरा नाऊं, लैन जो तेरा नाऊं तिना कहूँ सद कुर्बाने जाऊं। सो जेड़े गुरु का नाम गुरु की सिक्ख्या अनुसारी होके कर्म करते ने उन्हां तो सदके जा रहे हैं। ते कल आपां जिहड़ा विशा लिया सी दरवेश, क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह एक मुकम्मल मूरत ते मुकम्मल सूरत हैं। वो इहो जी महान जोत है जिन्हां विच सारे ही गुण पूरे ने, दयालु कृपालु भगत सूरमा त्यागी बैराग भावना सारा कुछ मेरे गुरुदेव विच समाया हुआ है। सो अज असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं। आओ जो भी नीयत समा उस विच रहिंदे हैं, गुरुदेव पिता महाराज जी दे जीवन गुरदेव पातशाह जी दियां सिक्ख्यावां वल चलदे हैं ते गुरु पिता जी दी उस्तत दे बोल आपां बाणी विचों गायन भी करने हैं। उस तो पहला एक बारी फतेह नाल जुड़ो, कोई रसना फतेह दी सांझ तो वांझी ना रवे। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महिमा दे बोल बाणी विच हन। समर्थ ते पूरे गुरु की वडियाई करते हैं। पातशाह ने बाणी भी जिक्र किया, आपां भी गा लैने। वो बचन हन, गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए ऐसे
गुर को बल बल जाइए, गुर को गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोए तारै, आप मुकत मोए तारै। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। को बल बल जाइए, ऐसे। हुण गुरु कैसा है, भाई साहब गायन कर रहे सन। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हरस्यों लैन मिलाए। ये समर्थ गुरु विच मुकम्मल गुण ने। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਸਤਰ ਤਿਆਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। बड़ा ध्यान रखा गया आप जी की सिक्ख्या दा। आप जी ने अपने जीवन अंदर बहुत कुछ देखा। आप जी ने वो सारा दृश्य बाबा अटल राय वाली गल भी ध्यानी कि रब दा शरीका नहीं करना, भाने विच रहना। जदों धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज ने गुरता गद्दी अपने पोतरे बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र गुरु हरराज साहब महाराज नूं बख्शी सी ना, ते किरतपुर साहब विच कुछ निशानियां गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं भी दित्तियां गईयां सन। उन्हां निशानियां विच एक कटार दित्ती गई गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी कोलों, जिहड़ी बरकत आप नूं मिली उन्हां विच कटार है। उन्हां विच एक पोथी साहब दिती गई ते एक वो रुमाल जिहड़ा हर वक्त गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने कोल रखते सन, वो भी सतगुरां ने माता नानकी जी दे राही धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सुपुर्द कीता। ये निशानियां देण दे मगर एक मंतव सी भी आउण वाले समय दौरान इन्हां ने भी इस जिम्मेवारी नूं बाखूबी निभाउणा है। समा गुरु हरराय साहब पातशाह का आरंभ होया ते आप जी नूं हिदायत की सी। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आप जी अपने माता जी नूं, माता नानकी जी अपनी धर्म सुपत्नी माता गुजरी जी नूं लैके अपने नानके पिंड बाबा बकाले चले गए सन, क्योंकि आप जी का विआह जिहड़ा है वो 1632 दे अंदर माता गुजरी जी नाल होया करतारपुर साहब विच।
ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ। ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਭੱਟਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇੰਜ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੱਖੋਵਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਚੰਦ ਬਣਿਆ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਖੋਵਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਬਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਵੀ ਬਸਾਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਆਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ का इतिहास गुरु तेग बहादुर बापू जी का है।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਆਸਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਸਣ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਮਚਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੇਮ ਹਾਰਿਆ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨੂਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हैरान करने वालियां इतिहास दियां बहुत सारियां लिखतां मिलदियां। वो सतगुरु पातशाह हर गल विच समर्थ ने, जिथे भी किसी ने इरादिया। ये खाली असी इस करके नहीं पढ़ते भी सानू धन चाहिए तो असी चलो जी सीसगंज मत्था टेक आईए, नहीं। ये गुरु पातशाह दा मुकम्मल जीवन देखो। तेग बहादुर सिमरिया घर नो निध आवे, ताए सब थाई होए सहाय। सतगुरु पातशाह वो महान शख्सियत, महान रब्बी रूप क्यों याद करना पैंदा? क्योंकि उन्हां दे विच गुण ने, याद करन जोग ने।
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਸੱਦਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਨਵਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਦਿਨ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਰਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਲੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਆ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਖੋਲੀ, ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਾਦਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਈ ਨਾ ਚਾਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ का मुंह पूंझिया, क्योंकि खून लगा है। उत्तरावड़ी का इलाका अज भी गुरु का ऋणी है। ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਾਤਿਆ दुनिया सोचती है कि अज जिस दी शहादत होगी वो किवें तेरे घर आएगा। पातशाह मैं भी मन लिया सी, पर सदके जाइए तैनू याद करन तो, तेरी याद दी बरकत तो जिन्हां ने तैनू चेते कीता है वो जींदे जी ते दुनिया पहुंचदी। दातिया तू ते शहीद होने तो बाद भी गरीब दे घरे आ गया। उसदे घर गुरुदेव पातशाह दा सीस पूरा दिन रहा। रात नूं उत्थों फिर अगे भाई जैता जी ने सफ़र आनंदपुर का तय किया। तां गुरु तेग बहादुर पिता वास्ते बचन असीं पढ़दे हां, तेग बहादुर सिमरे घर नो निध आवे धाए। ना सोचिया करो रकाबगंज वाला बापू वखर है ते साध संगत सीसगंज वखर है। गुरु के स्थान दोनों ही इको ने, पर जिहड़ी दौड़ साडी सीसगंज साहब लई है वो रकाबगंज साहब लई नहीं है। जेड़ी दौड़ बंगला साहब वास्ते है ते बाला साहब भी तो उसे बापू का स्थान है। आखिरी समा सफ़र जिंदगी का जेड़ा शरीरक सफ़र है वो गुरु का उत्थे मुकम्मल होया। अंगीठा साहब उत्थे है। सो गुरु साहब का
ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾकुर ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। बचन पढ़ रहे सन ना भाई साहब कि जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। ऐसे गुरु हन साडे, ऐसा रुतबा, ऐसा रूप, ऐसी सच्ची मूरत हन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, जिन्हां दा अज दे दिन पावन प्रकाश होया। 401वां अज प्रकाश पुरब है, उस नूं कौम मना रही है। भावें 400 शताब्दी करके जिहड़ा मनाया गया ना, क्योंकि सानू मीडिया विच नज़र आया तो असीं 400 ही दसी जा रहे हैं। 21 भी 400 पूरे हो गए, अब 22 का है, इस करके 401 नंबर है। और गुरुदेव की अमृत बाणी बड़ी बैराग की बाणी है। समर्थ गुरु दे पूरन गुण ने, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा। हाँ, एक गल होर छोटी जी कह के मैं समाप्ति करा, रागी सिंह पहुँच गए हैं। गुरु साहब अगर पूरे ने तो वो छुपदे नहीं। 22 मंजियां बकाले विच भी लगियां सन, वो भी गद्दी नशीन बनन हो के बैठे सन, मत्था टिकवा रहे सन, असीसां दे रहे सन। ते बाणी विच एक बोल आपां गुरु की अमृत बाणी दा पढ़दे हां, उत्थे जिक्र है, सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल थे। गुरु दी रीस बड़े कच्चे बोल बोले जाते हैं, उन्होंने बोले उत्थे आशीर्वाद दित्तियां। से कूड़े आर कूड़े झड़ पड़ी है, कहते वो डिग जाते ने, मुक जाते ने, उन्हां दा वजूद नहीं। सो अपने गुरु तो सदके कुर्बान जाइए। गुरपुरब मनाउण दा लाभ ही तां है जे असीं गुरु की अमृत बाणी अनुसार, गुरु की सिक्ख्या दे अनुसार अपने जीवन अंदर सच नूं नेम बना के सच दी कमाई करदे हां। अपने आप नूं गुरु आशे दे अनुसारी करके सचियार बना के निर्मल जीवन दे पांदी बन के समाजिक रूप विच भी धार्मिक रूप विच भी अंदरों बाहरों निर्मल होवांगे कि साडा लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन। ये उपराले प्रबंधकां वालों अज तक गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज के प्रकाश पुरब के संबंध विच सी। कल ते परसों 2 दिन जिहड़े ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी के पावन आगमन पुरब के संबंध विच ने। सो ये जतन उपराले पंथ के महान कीर्तनियां की बार रोज़ आमद दरबार साहब के कीर्तनीय आ रहे ने लगातार। एक बहुत बड़ा जतन है प्रबंधकों का कि किसी तरह भी असी गुरु के हुक्म नाल बाणी नाल जुड़ सकीए। सो पातशाह रहमत करन, ये जतन ये उपराले थाएं पै सकन। ते थाएं तां पैंदे जद असी गुरु की गल नूं मनदे हां। सतगुरु कृपा करन। होइयां बेअंत भुलां नहीं दास खिमा दा जाचक है। सारियां संगतां नूं दास वल्लों पातशाह दे पावन प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।